सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के विच पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे हां। कल की लोक राय सी कि पंजाब दे विच कणक की खरीद 1 अप्रैल तो शुरू है। केंद्र सीधी अदायगी ते अड़िया बैठा है। पंजाब सरकार कह रही है आड़तियां राही करांगे, तुसीं किहदे नाल सहमत हो। असीं कहा सी कि जिहड़े आड़तियां राही अदायगी नाल सहमत ने वो यैस दे विच कमेंट करन, जिहड़े केंद्र नाल सहमत ने, सीधी अदायगी नाल सहमत ने, वो नो च कमेंट करन। तां आड़तियां दे नाल सहमत ने जिहड़े 100% साडे दर्शक ने 100% लोकां ने मन्निया कि जिहड़ी अदायगी है वो आड़तियां दे राही होनी चाहिदी है, सिद्धी नहीं होनी चाहिदी। सो नो दा जवाब किसी ने नहीं दिता। केंद्र सरकार दे नाल कोई भी सहमत नहीं, पर फिर भी केंद्र सरकार ने अपनी अड़ी पुगा ली है। पंजाब दे विच हुण सिद्धी अदायगी ही होवेगी, केंद्र सरकार नहीं मन्नी। अज दी लोक राय है कि खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने गलबात दे लई किसानां नूं शर्त वर्गी नवीं सलाह दित्ती है कि कोरोना वधिया पिया, अंदोलन खत्म करके घरां नूं जाओ। सरकार गलबात लई तैयार है, पर सद्दा कोई नहीं भेजिया। कि कोरोना के डरों किसानों को मोर्चा खत्म कर देना चाहिए है? जे तुसीं मनदे हो कि खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर की सलाह मान लैनी चाहिए तो हाँ या यस विच जवाब दिओ। जे तुसीं नहीं सहमत नो या ना दे विच कमेंट करिओ। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच पहला एक नज़र हैडलाइनस ते। बकाया राशि की अदायगी हुंदी सुन के आड़तियां ने कणक की सीधी अदायगी खिलाफ हड़ताल खत्म कर दी है। पंजाब दे विच अज तो कणक की खरीद शुरू हो चुकी है। आड़तियां दे हक्कां लई डटे किसानां ने हरीके मार्ग ते रोस प्रदर्शन भी किया। किसानां ने KMP एक्सप्रैस वे नूं रोक लिया। वख-वख बार्डरां दे उत्ते KMP KJP जिहड़े एक्सप्रैस वे ने वो पूरी तरह दे नाल जाम कीते गए। कल नूं सवेरे 8 बजे तक जाम जारी रहेगा। हरियाणा पुलिस ने किसान लीडर हिरासत विच भी लए। धरनाकारियां नूं इस मौके जबरदस्ती हटा दिता गया। 24 घंटे के जाम का यह असर होया कि खेतीबाड़ी मंत्री ने गलबात लई किसानां मूहरे नवीं शर्त रखी है। गलबात करन लई केंद्र ने यूरीआ फर्मां नूं DAP दे भाव वधाउण तो रोक दिता है। हुण पुराने भाव दे उत्ते ही तुसीं DAP खरीद सकदे हो। पंजाब दे कोल कोरोना टीकिਆਂ ਦਾ सिर्फ 5 दिन का स्टॉक बचिआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी कोल दुखड़ा रोया। सोनिया गांधी ने कोरोना टीकिਆਂ ਦੀ घाट ਲਈ केंद्र ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ है। चोण कमिशन ਵੱਲੋਂ चोण रैलियां ते रोक लाउण ਦੀ चेतावनी दे ਦਿੱਤੀ गई है। BJP ने भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 30 अप्रैल तक अपने सारे समागम मुलतवी कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कोरोना टीकिਆਂ ਦੀ घाट कारण 60 देशों के विच टीकाकरण रुक सकता है, यूनीसैफ ने यह कहा। हाईकोर्ट ने 3 सालों की पड़ताल नूं खूह खाते दे विच पा दिता है। बेअदबी का इंसाफ कदों मिलेगा? गोली कांड का इंसाफ कौन देवेगा? वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने DSCMC प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा नूं झूठा दस्सिया तां वकील सिरसा के हक विच खड़ गए। मुड़ लॉकडाउन के डरों घरां नूं ना मुड़न प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन मुड़ तो नहीं लगेगा, जे लग भी गया ट्रेनां नहीं रुकणगीਆਂ। बरनाला के कई पिंडां दीआं पंचायतां ने नशा तस्करां खिलाफ वड्डा ऐलान कर दिता है। हुण नशा तस्करां नूं नत्थ है जिहड़ी ओह पवेगी। बीबी जगीर कौर ने फौज की भर्ती दौरान अमृतधारी नौजवानों के ककार उतारन की निखेधी की है ते चेतावनी दी है। सरकार के हुक्मां खिलाफ पठानकोट दे विच स्कूल खोले जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन दे वल्लों खन्ना दे विच लुटेरियां ने ATM नूं अग ला दित्ती क्योंकि लुट्टण दे विच असफल हो गए। अग ला के चले गए 19 लाख रुपया सड़ के सुआह हो गया। महाभारत के इंद्रदेव अदाकार सतीश कौल नहीं रहे। गुरबत दे विच अपने आखिरी जिंदगी हंडा के मौत दे गल लग गए ने। कोरोना करके कहंदे इन्हां दी मौत हुई है। पश्चिमी बंगाल दे विच अज चौथे गेड़ दीआं वोटां पईआं। पश्चिमी बंगाल च एक पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोण रैली कर रहे सी ते दूसरे पासे 5 लोकां दा कतल हो जांदा है, हिंसा हो जाती है पोलिंग बूथ दे उत्ते, जिस तो बाद उस बूथ दे उत्ते सीतलकुची दे उत्ते चोण मुलतवी कर दित्ती है चोण कमिशन ने। इस घटना तो बाद ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अस्तीफा मंगया। मोदी नूं कहा है कि इस नूं काबू करो। अमित शाह पश्चिमी बंगाल दे विच दंगे भड़का रहा है। बिहार तो पश्चिमी बंगाल विच रेड करन गए किशनगंज ते पुलिस इंस्पैक्टर दा भी भीड़ ने कतल कर दिता है कुट-कुट के। प्रशांत किशोर की ऑडियो चैट नूं बीजेपी ने एडिट किया है तो प्रशांत किशोर ने भी जवाब दे दिता है। आगरा के लखना विच जा रही गड्डी पलट गई है। 10 लोगों की मौत हो गई है। 4 यात्रियों की हालत गंभीर है।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 60 ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜਿਓਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਣਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 3920 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3135 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ 5600 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ 10,000 ਬੋਤਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੜ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਦਾਇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ,
पर पैसा सीधा किसानां दे खाते विच जाएगा। ते पिछले दिनी केंद्र सरकार ने ये छूट दे दित्ती सी कि अगले 6 महीनों तक असीं जिहड़ा रिकॉर्ड है जमीन दा ब्यौरा है उसनूं ऑनलाइन कीते जाण दी छूट जरूर दे दिंदे आ। सो 10 अप्रैल नूं जिथे कणक की खरीद शुरू हुई, आड़तियां ने भी हड़ताल शुरू कर दित्ती सी। इसे दरमियान आड़तियां दे हक्कां दे विच किसानां ने भी हरीके पत्तन ते रोस प्रदर्शन किया। हरीके मार्ग है जिहड़ा उत्ते रोस मुजाहरा किया गया। देश के प्रधानमंत्री ते खेती मंत्री दे पुतले साड़ के पंजाब सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी इत्थे किसानां ने की। अमृतसर के हरीके बठिंडा मुख मार्ग ते अर्थी चुक के किसानां ने पहला मार्च कढ़िया, कुछ समय लई चक्का जाम भी किया ते फिर अर्थी नूं फूक दिता। किसानां ने कहा कि कणक की सीधी अदायगी का मुद्दा केंद्र ते सूबा सरकारां दोवां दी मिली भुगत हैगी है। पंजाब दी कैप्टन सरकार ते भी किसानां ने गुस्सा जाहिर करदे कहा कि सूबा सरकार भी किसानां दा पक्ष रखण दे विच असफल रही है। चेतावनी भी दी किसानां ने कि किसान कणक दा दाणा दाणा विकवा के ही हटणगे। ये भी कहा कि केंद्र सरकार आड़तियां नूं निशाना बना के खेती कानूनां खिलाफ चल रहे अंदोलन नूं मट्ठा करना चाहुंदी है। ते इसे मसले ते 18 अप्रैल नूं अमृतसर दी भगतां वाला दाणा मंडी दे विच किसानां ते आड़तियां दे वल्लों वड्डी रैली करन दा ऐलान भी कीता गया। हुण गल किसानां दे KMP अते KJP जाम दी। किसानां ने कुंडली पलवल एक्सप्रैस वे ते जाम ला दिता। KMP KJP दोवां दे जिहड़े 0 पॉइंट ते टोल बनया होया टोल प्लाजा उत्थे किसान डटे। किसानां ने एक्सप्रैस वे दे दोवां रस्तियां नूं बंद कर दिता ते किसी भी वाहन नूं लंघण नहीं दिता। ये जिहड़े चक्का जाम है 10 अप्रैल सवेरे 8 बजे तो शुरू होया, 11 अप्रैल सवेरे 8 बजे तक इसका सद्दा दिता गया सी। पूरे 24 घंटे किसान उत्थे डटे रहणगे। किसानां ने सवेरे 8 बजे तक ऐतवार सवेरे 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया सी। ते इसे ऐलान दे नाल हरियाणा पुलिस ने कुंडली मेवात पलवल हाईवे ते कई थाई किसानां नूं धरने वाली थां तो जबरदस्ती हटा दिता ते कई किसान लीडरां ते किसानां नूं हिरासत दे विच भी लिया। किसानां दे वल्लों ਸਿੰਘੂ टिकरी गाजपुर पलवल ते शाहजहांपुर बॉर्डर ये सारे जिहड़े बंद किए गए। जिहड़े KMP ते KJP ये दोवें बनते ने हाईवे इन्हां सब नूं बंद कर दिता सी। किसान सवेरे 8 बजे तो ही जुड़ने शुरू हो गए सी। इस मौके लखा सिधाणा जिहड़ा कि 9 अप्रैल नूं पंजाब तो चलिया सी संगरूर दे मस्तुआणा साहिब तो वो भी 9 अप्रैल नूं ही ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते पहुंच गया सी। ते लखा सिधाणा दे नाल वड्डी गिणती विच नौजवान भी इस KMP जाम दे विच शामिल होए। किसानां दे इस एक्शन तो बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र जवानां नूं वड्डी गिणती विच तैनात किया। चक्का जाम दौरान एमरजेंसी सेवावां नूं जारी रखा गया, एंबूलेंस नूं राह दिता गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान लीडरां ने कहा सी कि जिन्ने भी किसान नौजवानों की ड्यूटी होएगी वो सारियां एमरजेंसी सेवावां नूं राह देणगे। विआह वालियां गड्डियां नूं भी बिल्कुल नहीं रोकिया गया। दुध ते सब्जी समेत होर जरूरी वस्तुआं वाले वाहनां नूं भी आवाजाई चो छूट दी गई। कुंडली टोल ते भी किसानां ने चक्का जाम किया। किसानां ने टोल ते टेंट ला के पुख्ता प्रबंध किए। हरियाणा के बहादुरगढ़ टोल KMP ते भी किसानां ने चक्का जाम किया। हत्थां दे विच किसानी झंडे फड़ के खेती कानून रद्द करने की मांग की गई। इस दरमियान ये भी खबरां मिलियां कि हरियाणा के मेवात जिले की तहसील नूह के पिंड रेवासन दे विच KMP एक्सप्रैस वे नूं जाम कर रहे किसानां नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया। वड्डी गिणती विच इत्थे पुलिस तैनात की गई। अगली खबर भी किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हुण यूरिया फर्मां नूं DAP दे भाव वधाउण तो रोक दिता है। केंद्र सरकार दे वल्लों जारी नवीआं हदायतां दे विच कंपनियां नूं यूरिया वाले रे पुराने भाव ते वेचण दी हदायत दित्ती है ते बिना यूरिया वाले फर्टिलाइजर जिवें डाई अमोनीयम फास्फेट DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP ते NPK दीआं परचून कीमतां ने जिहड़ियां इन्हां नूं कंट्रोल नहीं किया गया। ये कंट्रोल मुक्त ने ते उत्पादकां दे वल्लों ही इन्हां दे भाव मिथे जांदे ने, जबकि सरकार इन्हां नूं हर साल निर्धारित सबसिडी जरूर दिंदी है। रसायन ते फर्टिलाइजर बारे राज मंत्री मनसुख मंडाविया ने दस्सिया कि भारत सरकार ने एक उच्च पद्धरी मीटिंग सद के फर्टिलाइजर कंपनियां नूं DAP, MOP ते NPK दे भाव ना वधाउण दी हदायत कीती है ते कंपनियां ने इस ते सहमति भी दित्ती है। सो किसान जरूर ये ध्यान नाल सुन लैण कि जिहड़ियां यूरिया फर्मां हैगियां ने उन्हां दे जिहड़े फर्टिलाइजर तुसीं खरीदने ने वो पुराने भाव दे उत्ते ही तुहानूं वेचे जाणगे। जे कोई तुहानूं नवें भाव ते वेचदा है, पिछले दिनी भाव वधाए गए सी
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP, MOP ਤੇ NPK ਜਿਹੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਕੋ, MCFL, ਜ਼ੁਆਰੀ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ, ਪਾਰਦੀਪ ਫਾਸਫੇਟਸ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ DAP ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਫਕੋ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟਾਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਪ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਮੰਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ BC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 92 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੇ ਟੀਕੇ 92 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ही दिते गए ने। एक पासे 92 मुल्क, एक पासे एक मुल्क। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधकी निदेशक ने कोरोना टीकों की वंड ते सवाल चुकदे कहा कि अमीर मुल्कों विचों 4 लोगों विचों एक नूं कोरोना टीका लाया जा रहा है, जबकि गरीब मुल्कों दे विच 500 लोगों दे विचों सिर्फ एक नूं ही कोरोना का टीका लग रहा है ते ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु तो खबर है जिथे मदुराई दे विच 1521 लोगों नूं मास्क ना पाउण ते जुर्माना लाया गया ते पिछले 2 दिनों दे विच करीब 3 लाख रुपए जुर्माना इन्हां तो वसूलिया गया। इसकी जानकारी मदुराई दे पुलिस कमिश्नर ने दी है। इस दरमियान देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का मुड़ तो किसानां दे लई बयान आया। नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि असीं किसानां दे नाल हमेशा गलबात करन दे लई तैयार हाँ, पर सद्दा कोई नहीं दिता जा रहा। कोरोना नूं लैके उन्होंने इस बारी खास करके बयान दिता है। कहते मैं पहला भी कई बारी जो बैठकां होईयां ने उदों मैं कहा कि किसानां दे जिहड़े बच्चे ने, बजुर्ग ने, वो सारे वापस चले जाण क्योंकि कोरोना करके उन्हां दी सेहत नूं खतरा है। ते हुण कोरोना दी दूसरी वेव है जिहड़ी उसने अपना आतंक मचाया होया ते मैं किसानां नूं कहंदा कि वो अपने धरने ने जिहड़े वो मुलतवी कर देण, वापस घरां नूं जाण ते सरकार उन्हां दे नाल गलबात करन दे लई तैयार है। अज तो 6 साल पहला अक्तूबर 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ इंसाफ की आस जागी सी, पर उच्च अदालत ने उस जांच नूं रद्द करके सिख भाईचारे दीआं आसां मिट्टी विच रोल दित्तियां ने। दरअसल कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच सिट दी जांच नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिता है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह तो बिना नवीं सिट बनाउण दे हुक्म दिते ने, यानी कि हाईकोर्ट नूं कुंवर विजय प्रताप सिंह दी मौजूदगी ते इतराज़ है। इतराज लगे ने कुंवर विजय प्रताप सिंह ते कि उन्होंने निरपक्ष पड़ताल नहीं की। हाईकोर्ट ने मामले दे विच मुलजम थाना सिटी कोटकपूरा दे साबका SHO गुरदीप सिंह पंधेर की पटीशन ते सुनवाई करदिआं कहा कि जांच टीम के मुख्य मैंबर आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों इस मामले विच की गई पड़ताल पक्षपाती जापती है। यानी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मुलजम पुलिस वाले की गल है जिहड़ी उसनूं सही मनदिआं होइआं उसकी पटीशन सिर्फ जिहड़ी है स्वीकार हुई है ते पटीशन स्वीकार होने दे नाल ही सारी दी सारी पड़ताल है जिहड़ी वो रद्द कर दित्ती गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जेकर अजिही कमेटी नहीं बनाई जाती तां कोटकपूरा गोलीकांड की जांच हरियाणा सरकार नूं सौंपी जा सकती है जां फिर ये जांच CBI दे हवाले कर दी जाएगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों जिहड़ा हुक्म दिता गया है इसके कई मायने निकलते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार नूं हाईकोर्ट ने 3 बदल दिते ने सीधे सीधे कि जां तां नवीं सिट बनाओ जिस दे विच आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ना होण, जां फिर असीं हरियाणा सरकार नूं ये मामला जिहड़ा सौंप देंगे, जां फिर जिहड़ा हैगा ये जांच है CBI दे हवाले कर दी जाऊगी। पहला जिहड़ा बदल है कि नवीं सिट बनाओ पर कुंवर प्रताप सिंह उहदे च नहीं होने चाहिए। ये बहुत अपने आप दे विच एक वड्डी जिहड़ी आपां कह सकते हैं कि वड्डा धक्का हैगा इस पूरी जांच नूं। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने जदों तो 2018 दे विच जांच अपने हत्थां दे विच लई है उदों तो इस जांच दे विच काफ़ी कुछ सामने आया है। काफ़ी पुलिस वाले लपेट दे विच आए ने। इत्थों तक कि पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल सने कई वड्डियां हस्तियां इस लपेटे दे विच आईयां ने। ते की वो सारा कुछ गलत सी, की वो सारा कुछ निरपक्ष तरीके दे नाल नहीं किया जा रहा सी, ये सवाल उठते ने। दूसरा मामला हरियाणा पुलिस नूं सौंपे जाण दा। पंजाब दा मसला है, पंजाब दी धरती उत्ते बेअदबी हुई है, उस तो बाद गोली कांड वापरिया है, पंजाब पुलिस ते दोष लगे ने। उस वक्त दे तत्काली पंजाब दे DGP सुमेध सैनी नूं भी अकालियां दी सरकार नूं मुअत्तल करना पिया सी मजबूरी दे विच। हरियाणा सरकार हरियाणा पुलिस नूं जे इस जांच दे लई लाउंदी है तां इस बेअदबी दे लई मुलजम है जिहड़ा वो मन्निया ही जा रहा है सिरसे वाले साध नूं, जिहड़ा कि अजकल जेल दे विच है बलात्कार अते कतल दे दोषां दे विच। सो हरियाणा पुलिस जे इस मसले की जांच करेगी तो किन्नी कुछ निरपक्ष होएगी ते किन्नी कुछ सही होएगी, इस बारे तुसी सोच सकते हो। तीसरी जिहड़ी गल है कि CBI दे हवाले कर दित्ती जाऊगी। CBI ते तां पहलां ही शक्की जिहड़े सवाल ने उठ रहे ने, CBI दे कोले जांच बहुत समा रही।
पर पंजाब सरकार ने खुद कह के सीबीआई कोलों ये जांच वापस लई अते ये जांच है जिहड़ी पंजाब पुलिस की सिट दे हवाले है जिहड़ी वो कीती गई है। हुण सीबीआई नूं दोबारा हाईकोर्ट ये जांच देण दे लई क्यों कह रही है, न्याय प्रणाली दे उत्ते शक्की सवाल खड़े हुंदे ने। हालांकि पंजाब सरकार ने उस बदल ते सहमति प्रगटाई है जिस दे विच हाईकोर्ट ने नवीं SIT बनाउण दा ऐलान कीता है, यानी कि ना पंजाब सरकार हरियाणे ने ये जांच देवेगी ना ही सीबीआई नूं नवीं सिट है जिहड़ी वो जरूर बना दित्ती जाऊगी। पंजाब सरकार ने अजिहा कोई ऐलान नहीं कीता कि इस मसले ते हुण वो हाईकोर्ट दे हुकम नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चैलेंज करनगे, अजिहा कोई भी फैसला हाले नहीं लिया गया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की दी है, कहते जांच टीम के मुख मैंबर IG कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों इस मामले में की गई पड़ताल पक्षपाती जापदी है। जांच रिपोर्ट कानूनी तौर पर वैध ही नहीं है क्योंकि 23 मई को फाइनल रिपोर्ट से दस्तखत करने वेले कुंवर विजय प्रताप SIT के मैंबर नहीं सन। नवे सिरे तो SIT बना के मामले की जांच की जाए तो कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं शामिल ना किया जाए। 7 अगस्त 2018 नूं SIT दे वल्लों जांच लई आधार बना के दर्ज की गई FIR नूं भी अदालत ने गैर कानूनी दस के रद्द कर दिता सी। इस FIR दे विच पुलिस मुलाजमां नूं मुलजम बनाया गया सी। 14 अक्तूबर 2015 की घटना तो बाद दर्ज FIR ही जांच दा आधार बने। गुरदीप सिंह पंधेर उस मुलजम दा नाम है जिहड़ा पुलिस मुलाजम इस मसले दे विच कड़िक्की दे विच फसिया होया। गुरदीप सिंह पंधेर ते एक होर पुलिस अधिकारी रशपाल सिंह ये हाईकोर्ट पहुंचे। इन्हां ने रिट दायर करके दोष लाया कि जांच टीम ने पड़ताल दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया होया। IG कुंवर विजय प्रताप सिंह कोटकपूरा ते बहबल कलां गोलीकांड मामले विच लंबे समय तो शामिल रहे ने। लंघे मार्च महीने विच हुणे जी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जांच मुकम्मल होने का दावा भी कर दिता सी ते चलान भी पेश कर दिता सी। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा सी कि इस मामले विच मेरे ते कई तरह के दबाव पै रहे ने, पर हुण नवीं SIT का गठन होने ते इस मामले की जांच नवे सिरे तो मुड़ शुरू होवेगी ते जिहड़े IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इल्जाम लाए ने कि मेरे ते बहुत तरह के दबाव पै रहे ने, उन्हां इल्जामां की जांच आखिरकार कौन करूगा कि वो इसे तरह रुल जाणगे। एक वड्डा पुलिस अधिकारी ये इल्जाम ला रहा है। पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रैलियां बैन कर रखियां ने ते अकाली दल ने भी हुण रैलियां दे उत्ते रोक ला दित्ती है। पंजाब मंग दा जवाब दे तहत इन्हां ने मुहिम छेड़ी हुई सी रैलियां दी, पर हुण सुखबीर सिंह बादल सने सारे लीडर घरों घरी बह गए ने, पर वीडियोज़ दे राही वो जरूर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌੜ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ DSGMC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। किसानां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ DSGMC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਟੋਰੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ उसने भी वार-वार मनजिंदर सिंह सिरसा का धन्यवाद किया है। बलवीर सिंह राजेवाल का बयान सुन लैने आ। मैनू इस गल ते बहुत अफसोस है। साडी एक समस्या की है, साडी जिहड़ी वकीलों की टीम है रात नूं 11 बजे या 12 बजे जेलों चों छड्डदे ने। 3-4 जेलों ने दिल्ली च साडे बंदे छड्ड के आके उन्हां नूं गुरु घर च उत्थे रहण दा प्रबंध उत्थे छड्ड के आ जांदे ने। इह सवाल कीता सिरसा साहब ते टोटल जमानतां साडे बंदे ने कराईआं। तुहानूं शायद
ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਬ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਕੰਨੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਸੇਵਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੂਗਾ। ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਕੀਲ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਬੂਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਛਡਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦੇ ਛਡਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ DSGMC ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਰਵਾਈ ਕਿਸਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਸਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ नहीं है। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन के डरों पंजाब के खास करके जलंधर जिले के विचों प्रवासी मजदूर आपो अपने घरां नूं मुड़ने शुरू हो गए सी। वख-वख सूबियां तो जिहियां रिपोर्टां ने जिहड़ियां ओह आ रहीआं सी। इस दरमियान रेलवे ने मुसाफरां नूं भरोसा दिता है कि मंग मुताबिक रेल गड्डियां तुहानूं मुहैया करवाईआं जाणगीआं। अफवाहां तो बचण दी भी रेलवे ने अपील कीती है। प्रीखियार्थियों के नाल जुड़ी अहम खबर है। नैशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने 18 अप्रैल नूं होण वाले नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रैजुएट के लिए कोविड-19 के नवे दिशा निर्देश जारी कर दिते ने। हालांकि पेपर नूं मुलतवी नहीं किया गया है। ये टेस्ट है जिहड़ा 18 अप्रैल नूं ही होवेगा। कोविड कारण देश भर विच प्रीखिया केंद्रां की गिणती जरूर वधा दित्ती है। सारे उम्मीदवारां नूं सुरक्षा गेयर किट दित्ती जाएगी। बिना मास्क वाले पेपर नहीं दे सकणगे। जिहड़ी गेयर किट है उस दे विच फेस शील्ड, एक फेस मास्क ते हैंड सैनिटाइजर भी होवेगा। समाजिक दूरी दे नियम की सख्ती दे नाल पालना करनी होएगी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच अमिताभ बच्चन अखवाउण वाले सतीश कौल अकाल चलाणा कर गए ने। उन्हां दी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी ते मन्निया जा रहा है कि उन्हां दी कोरोना दे नाल मौत हुई है। सतीश कौल ने कई मशहूर पंजाबी फिल्मां दे विच अदाकारी कीती। अमिताभ बच्चन अते दिलीप कुमार दे नाल भी काम किया। महाभारत विच अपने दमदार किरदार दे नाल सतीश कौल चर्चा दे विच आए सी। उम्र 74 वरियां दी सी। लुधियाना दे दरेसी जीराम चैरिटेबल हस्पताल दे विच उन्हां ने आखिरी साह लए ने ते बहुत दुख की गल है कि उन्होंने गुरबत दे विच अपनी आखिरी जिंदगी है जिहड़ी ओह बिताई है। सरकारां ने सार नहीं लई ते गुरबत हंडाउंदियां इस दुनिया नूं अलविदा कह गए ने। 30 ਦੇ करीब हिंदी ते पंजाबी फिल्मां दे विच इन्हां ने अपनी कलाकारी दे जौहर दिखाए सी ते हुण लुधियाना दे एक छोटे जिहे घर दे विच गुजर बसर कर रहे सी। डिग के उन्हां दे चूले दी एक हड्डी भी टुट गई सी। फिरोजपुर दे विच फौज की भर्ती दौरान सरीरक टैसट के समय आर्मी अफसरां दे वल्लों अमृतधारी सिख नौजवानों नूं ककार उतारन दे लई मजबूर करना घिनौणी हरकत है। यह कहना है जीबीसी प्रधान बीबी जगीर कौर दा। जगीर कौर ने कहा कि अमृतधारी सिख दे लई ककार उसके शरीर का अहम अंग हुंदे ने जिन्हां तो शरीर तो असीं वख नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भारत बहुत धर्मी देश है जिसका संविधान हरेक नूं अपने धर्म मुताबिक रहण दी इजाजत दिंदा है। ते जिहड़ा ये फौज के अफसरां ने एक घिनौणी हरकत की है। इस दे नाल नौजवान जिहड़े भर्ती दे लई गए सी उन्हां दे नाल सारे सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची है। क्या कि देश की फौज दे विच बहुत सारे अमृतधारी नौजवान ने अपनी सेवावां निभा रहे ने। सिख रैजीमेंट की गल कर लईए तां हर रैजीमेंट दे विच सिख नौजवान अमृतधारी होके भी सेवावां निभा रहे ने ते सिख नौजवानां वल्लों कीतीआं जांदियां कुर्बानियां नूं तुसीं कदे भुला नहीं सकदे हैगे ते इहो जिहियां हरकतां ने जिहड़ियां ओह नहीं होणीआं चाहीदियां। जगीर कौर ने भी कहा कि जदों असीं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दे 400 साला प्रकाश पुरब मना रहे हां, ਜਿਹੜੇ गुरु साहिब ने एक धर्म की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी ते उस वक्त उन्हां दिनां दे विच जदों असीं जिहड़ा है प्रकाश पुरब मना रहे हां तां फौजी अफसरां दे वल्लों सिख नौजवानां दे ककार उतारन की घटना बहुत ही मंदभागी है। जगीर कौर ने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ते पंजाब के मुख मंत्री तो संबंधित अफसरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की है ते कहा कि अगे तो फौजी अफसरां नूं हदायत कर दी जाए कि अजिहियां घटनावां वापरनियां नहीं चाहीदियां। उधर श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों चरणजीत चड्ढा नूं 2 साल बाद माफ किए जाण तो बाद हुण बीबी रविंदर कौर ने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार नूं चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के चड्ढा नूं दित्ती माफी के फैसले ते रोक लाउण दी मंग की है ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ जिसने कथित अश्लील वीडियो वायरल होने तो बाद चरणजीत चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई सी। रविंदर कौर ने इस चिट्ठी दे विच पूरा लिखिया होया कि किस तरीके दे नाल चरणजीत चड्ढा उसनूं अपने दफ्तर दे विच बुला के अश्लील हरकतां करदा सी। उसने कैमरा लगवाया होया सी ते उस उन्हां वीडियोज़ दे जरिए ओह किस तरीके दे नाल मैनूं ब्लैकमेल करदा सी
ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੋਲਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ATM ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ATM ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਰਦਾਤ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 2:15 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SSP ਗੁਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ATM ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਚਾ ਕੇ ATM ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ SSP ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਮੱਜੂਕੇ, ਬੀਲਾ ਖੁਰਦ, ਚੰਨਣਵਾਲ, ਗਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਨਾ, ਸੱਦੋਵਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ, ਪੱਤੀਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵਿਧਾਤਾ, ਭੋਤਨਾ, ਚੁੰਗਾ, ਮੱਲੀਆਂ, ਪੱਖੋਕੇ, ਕੈਰੇ, ਉਗੋਕੇ, ਜੋਧਪੁਰ, ਜਵੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜੰਗੀਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 44 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੂਚ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਤਲਕੁਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ BJP ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ TMC ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ CISF ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ TMC ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਾ ਪਟਕੀ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 126 ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣ ਬੂਥ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਬਰਮਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ BJP ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ BJP ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਰਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਤਲਕੁਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 126 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੀਤਲਕੁਚੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਤਲਕੁਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਡਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਦੰਗਾਬਾਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੋਵਾਲ ਪੋਖਰ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਤਾਪਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਟਾਊਨ ਥਾਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਾਂਤਾਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਚੈਟ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਚੈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਣੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ TMC ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ NDP ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਖਾਸੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ NDP ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ VOTING ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਸਦ ਕੈਸਰ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। US ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੋਟਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਮਨ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 117ਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਚਰਡ ਈ ਨੇਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1699 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਾਜੀ ਭਾਰਤ ਰੁਦਰਵਾਰ 32 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਰਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਰੁਦਰਵਾਰ 30 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰਿਵਰਵਿਊ ਗਾਰਡਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਟੈਰੇਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਰੁਦਰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।